Thomas as well has been playing for UA for quite a long time. It's been replaced in Talashan Sharafu. Again, a bit of movement since the hotels as well to deal with that part of town to be clear. Is it fair to say purely in terms of I suppose, international pedigree, not saying it's the other, there's lots of bowling ma Siddiqui, of course, batting ma Kushal Bhurtel ra Asif Sheikh. potential. Those 12 overs, seen Hyder Ali to be brilliant at times coming to international cricket, so much so there is no Ayan Afzal in the squad. I think you consider Singh out 11 today. It's almost as though they need to target that sort of 4th, 5th, 6th bowler combination today. Three bowlers that you mentioned, target that sort of 12 bowlers, 10 being going to bowl. That's guided down to third man for a single. Talk about 2-3 bowlers, Walsh Roy, Trade Sadiq, and Hyder Ali, Browning, very good bowler. कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले एक रन बनाएका छन्। कुशल भुर्तेलले 2 बल फेस गरिसकेका छन् भने आसिफ शेखले 1 बल फेस गरेका छन्। Stereotypical T20I power play today with a bit of movement and the quality of bowlers we'll see up top here. Asif Sheikh single run. That's starting to make some noise here at the ground. Bowling त्यति राम्रो ब्याटमा टच हुन सकेन। He's fast, he's fearsome, he can get a bit emotional. Occasionally probably pushing the envelope in terms of his aggression. He's a fantastic asset for any कुशल भुर्तेलले डट बल खेलेका छन्। associate side and has been right at the peak of his assets. यो ओभरको अन्तिम बल सिद्दिकीले कस्तो बलिङ गर्छन् हेरौँ। बलिङ लेफ्ट साइडबाट हानेको बल सिधै चौका हुन पुगेको छ साथीहरू। चौका कुशल भुर्तेलले पहिलो चौका प्रहार गर्नुभएको छ। फ्यान्टास्टिक 4 रन बाउन्ड्री प्राप्त भएको छ कुशल भुर्तेललाई। योसँगै नेपालको रन 7 रन भएको छ पहिलो ओभरको समाप्ति। To be fresh, it looks like there's a little bit less grass on this surface than some of those we've seen so far. Yes, there's not much of a grass covering on top. Batting like Kushal Bhurtel. First 3 days of the league stages. Whoa! Haven't seen particularly high scores throughout the competition, have we? I think the 160 to 170 has been sort of the pinnacle or the peak of it all. 7 kilo after 1. Has that surprised you, or just seems like my product is really good in the second play here? यो ओभरमा एउटा वाइड बल भएको थियो, त्यस कारणले 7 बल भयो टोटल। ओभरको समाप्ति साथीहरू। ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेलले एउटा बाउन्ड्री प्राप्त गरेर 5 रन बनाएका छन् भने आसिफ शेखले 1 रन। नेपालको टोटल स्कोरबोर्डमा 7 रन प्राप्त भएको छ। अब क्रिजमा आसिफ शेख हुनेछन्। अब बलिङमा मोहम्मद आएका छन्, हेरौँ के हुन्छ। रनिङ 1 रन। आसिफ शेखले 1 रन प्राप्त गरेका छन्। सिंगल रन प्राप्त भयो। अब बलिङ गर्दै मोहम्मद रोहित।
मोहम्मद रोहित खानले कस्तो बोलिङ गर्छन् उनको दोस्रो बल यस ओभरको They have that capability to absorb. Still, this is Wave Cup final. Shajat, 50. बोलिङको लागि राइट साइडबाट दौड्दै प्रहार यहाँ डट हुन पुगेको छ निकै कसिलो बोलिङ गरेको साथीहरू युएले र नेपाली ब्याटर्सहरू सम्हालिएर खेलिरहेको अवस्था छ कुशल भुर्तेल ब्याटिङमा वाउ डट बल ब्याट र बलको राम्रो सम्पर्क हुन सकेन कुशल भुर्तेलले पहिलो छक्का प्राप्त गर्नुभएको छ साथीहरू नेपाललाई निकै राम्रो प्रहार मोहम्मद रोहित खानको बलमा कुशल भुर्तेलले पहिलो छक्का प्रहार गरेका छन् निकै राम्रो प्रहार निकै राम्रो खेलिरहेका छन् कुशल भुर्तेलले अहिले पछिल्लो छक्का कुशल भुर्तेलले एकदमै राम्रो आफ्नो प्रदर्शन देखाइराखेका छन् कुशल भुर्तेल मात्र होइन सबै नेपाली खेलाडीहरूले राम्रै प्रदर्शन देखाइराखेका छन् बलिङको लागि दौडिँदै रोहित यहाँ 1 रन प्राप्त हुनेछ कुशल भुर्तेललाई सिंगल रन प्राप्त भयो कुशल भुर्तेल यो ओभरको लास्ट बल प्रहार गरेका छन् तर यहाँ डट हुन पुग्यो पुस्तालाई मायाले जोड्ने जिन्दगीलाई अर्डिनेरीबाट एक्स्ट्राअर्डिनेरी बनाउने सबै केएफसी Surprised this United League could be having a change of ends. There's the Nepal fans, a few of them have found an afternoon off work. Plenty of noise as always. So Zahid Ali will come into the attack. Very early in his international career. He starts right on the money. Do you think this will be a change of ends for Sadiq or what's happening? I think that is what Mohamed is trying to do to get Sadiq from the media box end. There's a breeze coming across the field. Yeah, very strong breeze. So that should have been aiding Sadiq's outswingers from that Oman L at the end and really onto the ground. Very strong breeze. Just holding back. What Nazim will know is his trump card, his trump assets. निकै हल्ला खल्ला छ साथीहरू बलिङको लागि दौडिँदै मोहम्मद रोहित Trouble for much of the innings. His diving stop won't prevent a single.
यहाँ मिसफिल्ड हुन पुग्यो Let's go Parashar there. सिंगल रन प्राप्त Against Kuwait, probably 15-16 overs in the game. They're in real trouble. That 19th over got them out of this. Then even against Japan, they had a wobble. यस ओभरमा एउटा डट बल भयो भने 1 रन प्राप्त भयो Nepal's batting yet to click. When Shakota scored 61 runs and the game-changing over by Kulchanja, 27 runs coming up in the 19th over, and it's a great game-changing over by Kulchanja. Sense really was good. Shane feels though. Shane feels as though he's mistake there. It's probably the wrong line. He's still expected to execute in the circle. सिंगल रन प्राप्त Side of Siddiq Davon on the line. Boundary for Singh, but it's straight to Siddiq. जाहिद अली बलिङमा छन् Skirmishes or these early भने क्रिजमा अहिले कुशल भुर्तेल रहेका छन् उनले 13 रन बनाइसकेका छन् 11 बलमा आसिफ शेखले 3 रन 4 बलमा बनाएका छन् ब्याटिङको लागि कुशल भुर्तेल रेडी अवस्थामा छन् भने जाहिद अली बलिङको लागि दौडिँदै लेफ्ट साइडबाट प्रहार put away गुड to the rope. 4 रन प्राप्त भएको छ साथै For Nepal here. कुशल भुर्तेललाई 4 रन बाउन्ड्री प्राप्त भएको छ Fielder should have stopped it, but it was short and it was wide and it got the treatment it deserved. कुशल भुर्तेलले निकै सम्हालेर राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन् The offside, diving effort by the leader there. आज कम्तीमा पनि कुशल भुर्तेलले हाफ सेन्चुरी हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ यो ओपनरको पार्टनरसिप कम्तीमा पनि 60 देखि 50 देखि 60 को बिचमा भयो भने जाहिद अली बलिङको लागि दौडिँदै फेरि कुशल भुर्तेलले प्रहार गरे यहाँ 1 रन मात्र प्राप्त हुनेछ कुशल भुर्तेलले प्रहार गरे यहाँ 1 रन मात्र Change cricketers. Paddy couldn't get runs at all last year. यो ओभरको अन्तिम बल Last 2 or 3 years. The last game against West Indies. अब आसिफ शेखले फेस गर्नेछन् जाहिद अलीको That is the last game against West Indies. When it started to click, and again in the first game, it was going for 60. नेपालको स्कोर साथीहरू 2 ओभरमा 20 of 20. 22 रन भइसकेको छ Started off well in this innings. बलिङको लागि लेफ्ट आर्मबाट दौडिँदै यो साहिद ओ माई गॉड Gone to the man. Pulls it out. आसिफ शेखले जीवनदान पाएका छन् कति हो Portia there. He's one of the other left arm. सिंगल रन प्राप्त भएको छ An 8-run first over. So Nepal were pleased enough with their start. They're 23 for now. Sonic Energy 8. Energy भनेकै Red Bull. Sonic Energy 8. Energy भनेकै Red Bull. आज म अलि भिडभाडमा छु भिडभाडकै माझबाट पनि म तपाईँहरूको माझमा लाइभमा आइरहेको छु यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू लाइभमा नेपाल र क्रिकेटको बिचको नेपाल र युए बिचको सुपर 6 अन्तर्गत T20 क्वालिफायर खेल सुरु भइसकेको छ बलिङको लागि यहाँ डट बल हुन पुगे यहाँ चाहिँ हर्डर अली आएका छन् ब्याट्स बलिङको लागि आसिफ शेख क्रिजमा छन् आसिफ शेख यहाँ डट हुन पुग्यो बल बलिङको लागि
यहाँ फेरि डट भएको छ। हेडर अलीले राम्रो बोलिङ गरिरहेका छन्, उनले 3 डट खेलिसके यो ओभरमा। आसिफ शेखले 3 डट 1 रन पनि हान्न सकेको छन् यो ओभरमा। अब हेरौँ यो बल बलिङको लागि। ओ यस, के भयो, 6 हो कि 4 रन बाउन्ड्री प्राप्त भएको छ, 4 रन। आसिफ शेखले 4 रन प्राप्त गरेका छन् यस ओभरमा। यस ओभरमा अझै 2 बल बाँकी छ। आसिफ शेखले 4 रन 1 चौका प्रहार गरिसकेका छन् भने अबका 2 बलहरू कसरी फेस गर्छन् हेरौँ। बलिङको लागि दौडिँदै हैदर अली, ब्याट्समा हल्का टच, 1 रन, सिंगल रन प्राप्त। यस ओभरको अन्तिम बल कुशल भुर्तेल, उनले सम्भवतः चौका र छक्का हान्ने गरी नै स्ट्यान्ड भएका छन्। हेरौँ, यस, वाउ, मिस भयो साथीहरू, ब्याटमा टच हुन सकेन। ओभरको समाप्ति, 4 ओभरको समाप्तिमा नेपालको 28 रन भएको छ। कुशल भुर्तेल 14 मा 18, आसिफ शेख 10 बलमा 9 रन बनाएर पार्टनरसिप चाहिँ 28 रनको पार्टनरसिप उनीहरूले गराइसकेका छन्। 27 रनको पार्टनरसिप भएको छ। यो पार्टनरसिप 50 देखि 60 रनको बिचमा भए पनि धेरै राम्रो मानिन्छ साथीहरू। फेरि पनि बलिङको लागि मोहम्मद रोहित खान आएका छन् साथीहरू। क्रिजमा छन् आसिफ शेख। बलिङको लागि दौडिँदै यहाँ ब्याटमा टच भएन साथीहरू, डट भयो सिधै विकेट किपरको हातमा। बलिङको लागि दौडिँदै राइट साइडबाट मोहम्मद रोहित अली, यहाँ आसिफ शेखले चौका प्रहार गरेका छन् साथीहरू। चौका प्रहार भयो, बाउन्ड्री। निकै राम्रो खेलिरहेका छन् नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले। यस ओभरको दोस्रो बलमा चौका प्राप्त भएको छ। तेस्रो बलको लागि फेरि मोहम्मद रोहित अली दौडिँदै बलिङको लागि बलिङ, फेरि हावामा बल, 6 रन प्राप्त भएको छ साथीहरू। बाउन्ड्री, 6 रन प्राप्त भएको छ। मलाई आसिफ शेखले आफ्नो कला देखाइरहेका छन् साथीहरू। निकै राम्रो खेलिरहेका छन् अहिले आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले अहिलेका म्याचहरूमा। यसै खेलेको खण्डमा विश्वकपमा भारत, पाकिस्तान जस्ता ठुला टिमहरूसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ भन्ने मैले आकलन गरेको छु। अहिले नेपाली खेलाडीहरूको सबै चाहिँ फर्ममा छन्, राम्रो बलिङ र ब्याटिङ गरिरहेका छन् उनीहरूले। मोहम्मद रोहित अली बलिङको लागि दौडिँदै यहाँ डट, 1 रन, 1 रन मात्र
प्राप्त भएको छ। क्रिजमा कुशल बुर्तिल यस ओभरको 5औं बल मोहम्मद रोहित अली फेरि बलिङको लागि दौडिँदैछन्। राइट साइडबाट बलिङ गरेका छन् उनले, हल्का टच, तर यहाँ 1 रन मात्र प्राप्त हुनेछ। यस ओभरको अन्तिम बल आसिफ शेख 20, कुशल बुर्तिल 19। उनीहरूले 39 बनाइसकेका छन् पार्टनरसिप। बलिङको लागि यहाँ ब्याटमा टच भएन, आउट हुन सक्ने सम्भावना धेरै थियो आसिफ शेखको। ओभरको समाप्ति। नेपाल 5 ओभरमा 40 रन बनाएर ब्याटिङ गरिरहेको छ। साथीहरू, मेरो यसमा पहिलो लाइभ हो। म स्कोरबोर्डबाट कमेन्ट्री गर्न थालेको। तपाईहरू अब अहिले त भ्युअर्सको रूपमा हुनुहुँदैन, कोही पनि 1-2 जनाले आउने हेर्ने गर्नुभएको छ। सम्भवतः मेरो पहिलोपटक भएको कारणले हुनसक्छ। म यसै गरी तपाईँहरूको माझमा फेरि कमेन्ट्री लिएर विभिन्न क्रिकेट फुटबलका म्याचहरू लिएर आउनेछु। फेरि यहाँ हैदर अली आएका छन्। हैदर अली आएका छन् बलिङको लागि। उनले डट खेली, 2 डट बल खेलिसकेका छन्। बलिङको लागि प्रहार, यहाँ आउटको लागि अपिल, कुशल बुर्तेललाई आउटको लागि अपिल, तर अपिल सफल भएन। डट भएको छ। बलिङको लागि दौडिँदै हैदर अली, यहाँ प्रहार, मिस फिल्डिङ, यहाँ 2 रन प्राप्त हुनेछ। सिंगल रन। उनीहरूले 2 रन लग्न चाहेन। यस ओभरमा 1 रन, 2 बल बाँकी छ। हेरौँ चौका र छक्का के प्रहार हुन्छ। क्रिजमा आसिफ शेख, बलिङको लागि हैदर अली दौडिँदै लेफ्ट साइडबाट यहाँ प्रहार भएको छ। सम्भवतः यो 6 रन हो। 6 रन प्राप्त भएको छ आसिफ शेखलाई। चार रन रहेछ साथीहरू। मैले छक्का जस्तो देखेँ, 6 रन जस्तो देखेँ। 4 रन प्राप्त भएको छ। अर्को अन्तिम, यस ओभरको अन्तिम बलमा हैदर अली बलिङको लागि यहाँ फेरि प्रहार भएको छ। यहाँ डट 1 रन प्राप्त हुनेछ। यहाँ डट बल खेलेछ। ओभरको समाप्ति।
6 ओभरको समाप्ति 45 रनमा नेपाल छ। उनीहरूले 44 बनाइसकेका छन् यो पार्टनरसिप चाहिँ। यहाँ करेन्ट रन रेट अपडेट भएको छैन। कुशल भुर्तेलले 2 चौका र 1 छक्का हानिसकेका छन् भने आसिफ शेखले पनि 1 छक्का हानिसकेका छन् भने 3 चौका हानिसकेका छन्। जिसम सिद्दिकी फेरि आए बलिङको लागि। यहाँ एक रन प्राप्त भएको छ। धेरै कसिलो बलिङ गरिरहेको छ यो अहिले साथीहरू। अहिले करेन्ट रन रेट 7.46 छ नेपालको। बलिङको लागि जिसम सिद्दिकी यहाँ 1 रन प्राप्त हुनेछ। आसिफ शेखलाई 1 रन प्राप्त। डट उनीहरू दौडिन रन लगेनन् साथीहरू उनीहरूले। सिद्दिकी फेरि बलिङको लागि दौडिँदै लेफ्ट साइडबाट बलिङ गर्दैछन्। उनले प्रहार गरेका छन्। यहाँ सामान्य टच भएको छ ब्याटमा। सम्भवतः 1 रन मात्र लाग्नेछन् उनीहरूले। सिंगल रन। यस ओभरमा 2 बल बाँकी छ। लेफ्ट साइडबाट बलिङको लागि दौडिँदै यहाँ एक रन प्राप्त भएको छ। सङ्घर्षपूर्ण 1 रन साथीहरू, सङ्घर्षपूर्ण 1 रन। साथीहरू मेरो लाइभ तपाईहरुले अहिले लाइभमा तपाईहरु नभए पनि पछि पनि हेर्नुहुन्छ होला। मेरो लाइभमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसपछिका दिनहरुमा यो लाइभलाई हेरेर यो स्कोर बोर्डलाई हेरेर तपाईहरुले फेरि पनि मलाई माया गर्नुहुनेछ, मेरो लाइभमा फेरि जोडिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँ सिद्दिकी फेरि बलिङको लागि दौडिरहेका छन्। लेफ्ट साइडबाट उनले चाहिँ प्रहार गरेका छन्। यहाँ आसिफ शेखले प्रहार त गरे तर ग्राउन्डमा टच हुन पुग्यो बल। सिंगल यहाँ मिसफिल्ड भएको कारणले गर्दा सिंगल रन प्राप्त भएको छ। यस ओभरको अन्तिम बलमा सिद्दिकी फेरि बलिङको लागि दौडिँदै लेफ्ट साइडबाट प्रहार गर्दैछन्। उनले फेरि यहाँ कुशल भुर्तेल 1 रन आउन सक्छ। ओभरको समाप्ति 7 ओभरको समाप्तिमा 49 रन बनाएर ब्याटिङ गरिरहेको छ नेपालले। कुशल भुर्तेल 22,
and Asif Sheikh 26. हर्षित कौशिकले बलिङ गरेका छन्। पहिलो बल यहाँ 1 रन आसिफ शेखलाई। Nice bowling dot. Nice bowling dot. यहाँ बल हावामा यहाँ 4 रन प्राप्त भएको छ कुशल भुर्तेललाई। ओ 6 प्राप्त भएछ साथीहरु। सरी यहाँ 6 रन प्राप्त भएको छ। कुशल भुर्तेलले 6 रन जोडेका छन्। फेरि बलिङको लागि डट बल भएको छ। फेरि बलिङको लागि यहाँ आउट कुशल भुर्तेल आउट हुन भएका छन्। उनले 28 रनमा 25 बलमा 28 रन बनाएर आउट हुन पुगेका छन्। साथीहरु यो 50 देखि 60 को बिचमा पार्टनरशिप कम्ती हुनै पर्ने थियो र मैले अनुमान पनि त्यही गरेको थिएँ। त्यही बिचमै पार्टनरशिप भएको छ र कुशल भुर्तेल आउट हुन पुगेका छन्। विकेट मिलेको छ कौशिकलाई। उनले एलबीडब्ल्यू आउट गरेका छन्। उनले 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। अब बलिङ ब्याटिङको लागि फेरि रोहित पौडेल आइसकेका छन्। साथीहरु
यहाँ डट हुन पुगेको छ पहिलो बल। ओभरको समाप्ति। आठ ओभरको समाप्तिमा नेपाल 56 मा 1। यहाँ जाहिद अली फेरि बलिङको लागि आएका छन्। यहाँ राम्रो ब्याटिङ हुन सकेन रोहित आसिफ शेखबाट। राम्रो ब्याटिङ हुन सकेन। यहाँ विकेट किपरले क्याच गरेका छन्। यस ओभरको पहिलो बल डट। जाहिद अली फेरि बलिङको लागि दौडिँदै बलिङ गरेका छन् उनले। यहाँ प्रहार हावामा बल 6 रन। यहाँ 6 रन प्राप्त भएको छ। यहाँ 6 रन। आसिफ शेखलाई 6 रन प्राप्त भएको छ साथीहरू। सिक्स नै हो। यहाँ 6 रन होइन रहेछ, 4 रन रहेछ। बाउन्डरीमा थोरै भित्र पर्न गएछ। बलिङको लागि लेफ्ट ह्यान्डबाट यहाँ फेरि राम्रो प्रहार भएको थियो, तर यहाँ 1 रन मात्र प्राप्त भएको छ। यस ओभरको चौथो बल बलिङ गर्नको लागि जाहिद अली दौडिँदै लेफ्ट साइडबाट यहाँ प्रहार भएको छ। यहाँ 1 रन मिल्नेछ रोहित पौडेललाई। 1 रन उनले खाता खोलेका छन्। करेन्ट 107.15 छ साथीहरू। जाहिद अली 5औं बल बलिङको लागि लेफ्ट साइडबाट फेरि यहाँ आसिफ शेखको प्रहार। यहाँ बाउन्ड्री प्राप्त भएन। यहाँ 2 रन प्राप्त भएको छ। आसिफ शेखले 34 रन बनाइसकेका छन् 25 बलमा। उनले अर्धशतक हानुन् हाम्रो शुभकामना छ। यस ओभरको 9 ओभरको लास्ट बल बलिङ गर्नको लागि जाहिद अली फेरि उनी दौडिएका छन् बलिङको लागि लेफ्ट साइडबाट। यहाँ फेरि आसिफ शेखले प्रहार गरेका छन्। यहाँ 1 रन प्राप्त हुनेछ। यस ओभरमा 9 रन प्राप्त भयो। नेपालको स्कोर 64।
65 9 ओभरमा 1 विकेट। नेपाल 9 ओभर 65 1 विकेट। फेरि कौशिक आएका छन् बलिङको लागि, बलिङ गरेका छन् उनले। यहाँ निकै राम्रो फिल्डिङ। फेरि बलिङको लागि यहाँ 1 रन प्राप्त हुनेछ आसिफ शेखलाई। क्रिजमा रोहित पौडेल। यहाँ फेरि पनि 1 रन प्राप्त भएको छ। यहाँ बाउन्ड्री प्राप्त भएको छ 4 रन रोहित पौडेललाई। रोहित पौडेलले 4 रन हानेका छन् साथीहरू। अब ब्याटिङको लागि आसिफ शेख।